चलो राजी अगे स्टार्ट करते हैं। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। मूवमेंट अबाउट ओरिजन, आर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजन, ये चीज़ां डिस्कस हो गई सी। रिलेशन भी बन गए सी। स्क्यूनेस ते आ जाओ 136 पेज पे। स्क्यूनेस की होंदा देखो, आप पहला ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी जो भी खास तौर पर जो कंटिन्यूस फंक्शन की गल आती है तो प्रोबेबिलिटी किवें देखी जाती है। जो मैं एग्जाम्पल दी थी एक लैक्चर कि मान लो बस आने की एग्जाम्पल जे देखिए तो जे ग्राफ है जा तो टाइम के नाल डिपेंडेंट आ। टी टाइम जो सवेरे 6 तो 8 बजे तक बसा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जोड़ा एरिया ये थले बने घट आ है देख के पता लगता। तो 8 तो 9 तक बसा आने की प्रोबेबिलिटी जोड़ा एरिया ये नेड़े थले बने ये ज़्यादा 8 तो 9 बसा ज़्यादा आने लग जाए। तो उस तो बाद जड़ियाँ आ टाइम आ इन्ना ये सब तो मैक्सिमम आ ना, कह लो कि 11 तो 12 ये बसा इन्नियां ज़्यादा इतने आउंदियां प्रोबेबिलिटी आउण की प्रोबेबिलिटी सब तो वध है। दैन आ जी चीज़ है जे मान लो कर्व यह जी हो एक पासों दबी हुई तो गां ये लंबे टाइम तक दबी हुई जा रही है। इसका मतलब की है कि घंटे घंटे का इंटरवल ही चको, घंटे घंटे का 8 तो 9, 9 तो 10, 10 तो 11, 11 तो 12 घंटे घंटे का आ गया रात को 11 तो 12। इतने बसा आने की प्रोबेबिलिटी बहुत घट गई, गां होर घटी है, गां होर घटी है, गां होर घटी। मान लो तुसी सेम चीज़ ही देखो, एक कर्व है जी उपरों शुरू होकर इतों दबी पई है एक पासों। जो एक्स एक्सिस आप डिस्कस करते हैं तो इधर में एक्स एक्सिस की किहड़ी साइड होंदी है पॉजिटिव साइड, इधर में एक्स एक्सिस की किहड़ी होंदी है नेगेटिव साइड। दैन पॉजिटिव साइड तो जो कर्व दबी हुई है तो इन्हें कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस आ गई अपने को, इन्हों कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। फायदा बहुत है जे मैं तुहानूं कहां भी बसा आने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके ना कि कर्व जो बनाइए पॉजिटिव स्क्यूड आ, तुसीं उदों ही कैच कर लेना कि ठीक आ किते ना किते जाके बसा बिल्कुल आउणियां हट जांदियां। आ देखो आ जोन तो लैके गां बसा आलमोस्ट नथिंग आउंदियां ही नहीं है। पॉजिटिव स्क्यूड तुहानूं पता लग गया भी ठीक है, शुरू शुरू की बस जी फड़ ली एक टाइम यह जा आ जाना वो किहड़ा हो भावें मैं तुहानूं ना दसां। एक टाइम यह आ जाना जो बसा आउणों हट जाणगियां ते लंबे टाइम लई फिर नहीं आउणगियां, है ना। नैगेटिव स्क्यूड मतलब की है कि कर्व नैगेटिव वाली साइड में खिंची होगी, इधर हाँ नैगेटिव साइड होती है, नैगेटिव साइड इसका मतलब कि बसा जो शुरुआती दौर च बहुत घट आउणियां। जो मैं तुहानूं कहदा कर्व जिहड़ी नैगेटिव स्क्यूड आ तुसीं जद ही कहोगे चंगा फिर सवेरे घरों निकलण का कोई फायदा नहीं क्योंकि सुबह के टाइम तो बसा मिलणियां नहीं। नैगेटिव स्क्यूड प्रोबेबिलिटी मिलने की जिहड़ी हैगी आ जे मैं कहना सिमेट्रिक आ मतलब ना पॉजिटिव स्क्यूड आ ना नैगेटिव स्क्यूड आ, इक्को जी है। मतलब उधरों जिन्नी खिंची जाती है उन्नी ही इधरों खिंची जाती है, बैल शेप की है। मंदिर च घंटी होंदी है जी उहो जी है, इहनूं सिमेट्रिक कहते हैं। ये ना पॉजिटिव स्क्यूड ना नैगेटिव स्क्यूड। इत्थे तुहानूं की पता लगदा कि सवेरे जिन्नियां क बसां आउणगियां उन्नियां कि शाम नूं आउंदियां, दिन दे टाइम काफ़ी आ, दोपहर के टाइम मैक्सिमम आ। इत्थे जिन्नियां कि इस टाइम ते बसां आउणगियां उन्नियां कि इस टाइम ते आउणगियां, जिन्नियां घट इत्थे आ रहियां उन्नियां ही घट इत्थे आ रहियां। ते इत्थे एक लाइन हुंदी है जिवें शीशा ला लईए ना, इहनूं लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता। इधरले पासे जो कुछ हो रहा इस लाइन तो इधरले पासे उही कुछ हो रहा हुंदा, इस करके इहनूं लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मतलब सुबह के 10 बजे है ना जिहड़ियां बसां आउणगियां ते शाम के 5 बजे उन्नियां ही आउणगियां, ठीक है। मतलब दोपहर के टाइम मैक्सिमम। तो इस तरीके नाल आपां प्रोबेबिलिटी है जिहड़ी कैलकुलेट कर लैंदे हैं, आपां नूं देख के पता लग जाता। फिर एक चीज़ होर आ कुर्तोसिस।
ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੂਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀਏ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੂਡ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੂਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਨੈਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਕੂਨੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਮੇਜਰ ਆਫ ਸਕੂਨੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਆਫ ਸਕੂਨੈਸ ਮੇਜਰ ਆਫ ਸਕੂਨੈਸ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਡ ਆ ਹੈਨਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਜਰ ਇਹ ਕਰਵ ਵੀ ਸਕੂਡ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵ ਵੀ ਸਕੂਡ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਮੇਜਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਆਫ ਸਕੂਨੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟਾ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ μ3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ μ2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ μ2 ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ μ2 ਆ ਕਿਹੜਾ μ3 ਆ। ਰਾਜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲਰ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ μ2 ਕੀ ਆ μ3 ਕੀ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲੀ 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਲਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣ ਲਾਇਕ ਆ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ। ਜੇ μ2 μ3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸਾਂ μ2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ। ਆਰਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ ਮੀਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਨ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦੋ r ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਿਊ r ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਿਊ r ਡੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ x ਮਾਈਨਸ 0 ਦੀ ਪਾਵਰ r ਮਤਲਬ ਮੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ 0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ a ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊ r ਡੈਸ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਊ r ਡੈਸ਼ a ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਊ r ਡੈਸ਼ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੀਨ ਹੋਇਆ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਟੇ ਹੋਏ ਆ ਡੈਸ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ x ਮਾਈਨਸ ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿਊਬ ਇਹ μ3 ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸਕੁਅਰ नीचे क्या μ2 x माइनस मीन द स्क्वायर ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿਊਬ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ μ2 ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ μ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਮੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ μ ਲਿਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। एक चीज याद रखियो ਜਿਹੜਾ μ2 ਆ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ x μ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਐਂਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਰੀਐਂਸ ਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਸਕੁਅਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੇਰੀਐਂਸ ਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਸ ਹੁੰਦਾ
वेरिएंस जदों वेरिएंस का अंडर रूट कर दईए तो यह स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। वेरिएंस ते स्टैंडर्ड डेविएशन दोवां दा मतलब की हुंदा वेरिएशन दिखानी। वो किवें मान लो वेरिएंस की गल करिए कोई कर्व है जी 8 तो 9 10 मिनट की प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा 9 तो 10 है ही नहीं। वेरिएशन देखो गां फिर बहुत सारियां उदू गां वाले घंटे च है ही नहीं। वेरिएशन देखो कितनी ज़्यादा तो जे ये मुकाबले ग्राफ यह जिहा होवे हरेक घंटे हरेक पल 10 मिनट की प्रोबेबिलिटी सेम वेरिएशन है ही नहीं जीरो। उस तो बाद अपने कोले जे हाँ हुण एक नंबर आ वेरिएंस जिहड़ा आपां नूं वेरिएशन दसदा ते स्टैंडर्ड डेविएशन भी तां ओहदा अंडर रूट है ओहदा स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम चीज़ ही दसदा बस अंडर रूट करता कोई फर्क नहीं। वेरिएंस ते स्टैंडर्ड डेविएशन इक्को ही गल हुंदी है अंडर रूट कर लईदा ओहदा वो स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिंदे आ कई बार आपां सीधा वेरिएंस ही लिखी दे रहिंदे आ क्योंकि एवं स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा इहदा की है स्टैंडर्ड डेविएशन दा नाम ना इन्हां ने सिग्मा रखिया होया। ਇਹਦਾ मतलब सिग्मा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ वेरिएंस ਦਾ अंडर रूट ਇਹਦਾ मतलब ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ सिग्मा ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ वेरिएंस ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ वेरिएंस ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ वेरिएंस ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ x μ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ μ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨ ਇਹਨੂੰ वेरिएंस ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੀ ਆ राजे सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन फिर वेरिएंस ही होगी ਇਹਦਾ मतलब ये μ2 हो गया। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ μ2 ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x μ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ मतलब सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ वेरिएंस ਕਹਿ सकदा वेरिएंस ਨੂੰ मैं सिग्मा स्क्वायर भी कह सकता। आ सारी चीज ਨੂੰ याद रखो ये ना होवे ਉੱਥੇ पेपर 'ਚ आ जाए μ2 ਦੀ जगह ਤੇ ਉਹਨੇ सिग्मा स्क्वायर ਲਿਖਤਾ ਤੇ μ ਦੀ 6 ਬਣ ਜਾਊਗਾ है ना। ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਣ ਜੇ μ2 ਦੀ जगह सिग्मा स्क्वायर ਭਰਿਆ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 3 ਜਾਂ μ ਦੀ 6 ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੋ ਯਾਰ μ2 ਦੀ जगह ਤੇ सिग्मा 6 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ तो ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। मैं इतना याद करता हुंदा सीगा जदों मैं स्टूडेंट हुंदा सी कोई लॉजिक ज़्यादा दीदा नहीं पर मैं ये कहता हुंदा सी कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस की हुंदा इत्थे भी म्यू लिखिया होया ऊपर भी म्यू लिखिया होया इत्थे की पाया 2 ते 3 2 ते 3 ਨੂੰ मैं कह दिंदा हुंदा सी 23 आ गया 3 ते 2 3 ते 2 ਨੂੰ मैं कह दिंदा सी 32 मेजर ऑफ स्क्यूनेस की हो गया 32/23 बस मैं आदे काम दी चीज याद रखदा सीगा 32/23 करके मेजर ऑफ स्क्यूनेस आ देखो हम 32 का मतलब 3 2 देखने से लगता ना भी यार दूआ पीया 23 लिखा हुआ आ गया 3 ते 2 32 बस याद रह जाता है इतना नहीं बहुत होने हैं। उस तो बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया एक आगे वास्ते जिहे जा मेजर आ वो जाए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस असल च आपको दस दिंदा भी ये पॉजिटिव है कि नैगेटिव मेजर च कुछ नहीं होता पॉजिटिव स्क्यूड है कि नैगेटिव स्क्यूड है नहीं होता ये होता भी कितना क स्क्यूड है इत्थे पॉजिटिव नैगेटिव कोएफिशिएंट दसूगा समझ लगी। कोएफिशिएंट को किवें लिखते हैं आपण गामा 1 ये जेड़ा बीटा 1 लभ्या ना ਇਹਦਾ ਹੀ अंडर रूट पा देना पर ये ਤਾਂ हमेशा ही पॉजिटिव रहूगा बीटा 1 ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ अंडर रूट पाया होया ਇਹਨੇ ਤਾਂ हमेशा ही पॉजिटिव रहना। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਰੋ μ3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਲਾ ਲਓ μ3 ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ -3 ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 3 ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾਓਗੇ ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ
ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੂਡ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੂਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਰਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੂਡ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੂਡ ਆ, ਤੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਜਰ ਆਫ ਸਕੂਨੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ μ3 ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਫਿਰ ਬੀਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ μ3 ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, μ3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬੀਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੂਡ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ μ3 ਮੇਰਾ -3 ਆ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਈਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਮੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਾਮਾ 1 ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਾਮਾ 1 ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੂਡ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲੀ μ3 ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆ ਬੀਟਾ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ μ3 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੂਡ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੂਡ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 0 ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਚੁਣੋਗੇ। ਜੇ μ3 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਟਾ 1 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0, ਬੀਟਾ 1 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 0 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਸੋ ਜਦੋਂ μ3 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਟਾ 1 ਵੀ 0 ਆ, ਗਾਮਾ 1 ਵੀ 0 ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 0 0 ਆ। ਸੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਕੂਨੈਸ ਜਦੋਂ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬੈਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਕਰਵ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਮਾ 1 ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਾਮਾ 3 0 ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਰਵ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੂਡ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੂਡ, ਗਾਮਾ μ3 0 ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਨੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ μ3 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ μ3 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ μ2 ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 0 ਭਰੂਗਾ 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹਨੇ ਬੀਟਾ 1 ਨੇ 0 ਹੋਣਾ, ਫਿਰ μ2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ μ3 ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਕੂਨੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਕੁਰਤੋਸਿਸ। ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਜਲਖਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਗੱਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਬੈਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਬੈਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਚ ਤੋਂ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆ,
ਤੁਸੀਂ MSc ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਬਚ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ MSc ਕਰਨੀ ਹੈ। MSc ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ 100% 1000% ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ B.Ed ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਜੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ MSc ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MSc ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਭੇਜੇ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, MSc 'ਚ ਹੋਰ ਦੱਬ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਆ ਕਾਕਾ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਆਇਓ ਬਸ ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਅਰ ਆਫ ਕੁਰਤੋਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਨ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 15 ਇੰਚ ਹਟ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈ 15 ਇੰਚ ਹਟ ਗਈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ 15 ਇੰਚ ਹਟ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮਾਈਅਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਈ ਹਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 15 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਈ ਹਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 15 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 15 ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਮਾਈਅਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹਟੀ ਆ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਟੀ ਆ। ਸਕਿਊਨੈਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮਾਈਅਰ ਆਫ ਸਕਿਊਨੈਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸਕਿਊਡ ਆ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਕਿਊਡ ਆ। ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ β2 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਅਰ ਆਫ ਕੁਰਤੋਸਿਸ। ਇਹ ਕੀ ਆ? μ2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? 2 ਦੂਣੀ 4 ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਰੱਟਾ। ਸੋ μ 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਦੂਣੀ 4 ਇਦਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ? 23 32 ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ 32/23। ਇਹ 2 ਦੂਣੀ 4 ਕੁਰਤੋਸਿਸ। β2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। β2 ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ γ2 ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, β2 ਚੋਂ 3 ਘਟਾ ਦਿਓ। ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ β2 ਚੋਂ 3 ਘਟਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਪਰ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਬਾਈ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ γ2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਕਿਊਨੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਨਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ।
मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ਇਹਦਾ नाम भी अगे आ गया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ਇਹਦਾ नाम भी इस तरीके का क्यों रखा गया, पहले ये डिस्कस करिए। ये मूवमेंट्स ਨੂੰ जनरेट करता है जी, इस करके ਇਹਨੂੰ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहा जाता है। मूवमेंट ਨੂੰ जनरेट करने वाला फंक्शन ਇਹਨੂੰ लिखा जाता है इदां mxt एक्सपेक्टेशन ऑफ e दी tx ਇਹ ਹੁੰਦਾ। t ਕੀ ਆ, जे टी की इतने एक वैल्यू करूँगा तो इतने एक वैल्यू आ जाएगी, टी की दूसरी वैल्यू तो इतने भी एक वैल्यू आ जाएगी। एक्स की आ, एक्स रैंडम वेरीएबल आ, ये वैल्यू आप इतने कुछ नहीं करनी फिलहाल, कला टी होंगे है, ये भावें ना ही लिखो इतने, इधर एक्स लिखना है। खोलो इनू तुहानूं पता लगूगा भी किवें मूवमेंट्स नूं जनरेट कर सकता है। ई एक्सपेक्टेशन होवे पई है वैल्यू 1 tx by 1 factorial, tx का स्क्वायर by 2 factorial, tx the cube by 3 factorial up to so on। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, देखो एक्सपेक्टेशन की होंगी है, एक्सपेक्टेशन ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ, ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ। इदा ही लग गई है ना। हुण की होगा, एक्सपैक्टेशन का संबंध सिर्फ एक्स नाल हुंदा, एक्स तो इलावा किसी नाल इहदा कोई लेना देना नहीं। टी नूं इह की मनूगी कॉन्स्टेंट, प्रॉब्लम यही है, ये फंक्शन बेशक टी दा पर एक्सपैक्टेशन लई टी कॉन्स्टेंट आ, कोई मायने नहीं रखती। एक्सपैक्टेशन का एक्स नाल ही दोस्ती है। सो इत्थे एक्सपैक्टेशन ऑफ 1 की होंदी है, मैं तुहानूं दस्सिया अपना एक्सपैक्टेशन 1 दी 1 ही होंदी है। कॉन्स्टेंट की एक्सपैक्टेशन सेम ही रह जाती होंगी, कोई फर्क ही नहीं पैंदा, ई लै जाती है उतों। इत्थे टी बाहर निकल जो एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स ते लग जाएगी। इत्थे कॉन्स्टेंट की है, तुसीं कहोगे सर टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल बाहर निकलूगा, हाँ एक्सपैक्टेशन लई ये एक कॉन्स्टेंट के बराबर है। उस तो बाद एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बन गई, इदां ही चलेगी। हुण ध्यान नाल देखो, ये की आ गया 1 टी एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स की है म्यू 1 डैश, यही होनी है। उस तो बाद टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इत्थे की आ गई म्यू 2 डैश। क्यों डैश लिखी है, क्योंकि एक्स माइनस की घटिया हुआ एक्स तो कुछ भी नहीं, 0 है ना। सो जो मैं पहले क्या होया, जो 0 घटे एक्स क्यों तो डैश पानी होंगी है। सो इस तरीके का ध्यान नाल देखो, इत्थे x नूं मैं ऐ लिख सकदा ना x माइनस 0, तां भी कोई फर्क नहीं। सो ये सेम चीज़ है जिहड़ी की आ गई अपने कोले 1 t, जे आपां इहनूं भी भुल जाइए 1 t म्यू 1 डैश t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश अप टू सो ऑन, इदा ही वधी जाऊगा। हुण एक चीज ध्यान नाल देखो, आ की है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, इस तो बाद थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। सो म्यू आर डैश कटना हो जे, ये की होगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यू 2 डैश की दा कोएफिशिएंट आ एदा, फिर म्यू आर की दा होगा टी आर बाय आर फैक्टोरियल दा। सो म्यू आर डैश है जी इतों आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आर्थ मूवमेंट ही कैलकुलेट हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान से देखो भी एक चेन की तरह, जे आप सारी चीज़ को चेन समझ गए तो इतने कितने म्यू 3 डैश भी पिया होगा, फिर म्यू 4 डैश भी पिया होगा, सारिया मूवमेंट्स एक थ्रैड च पाइया, एक चेन वांगू सारिया ये जाऊँ जान 20 तक जाओ भावें। सो इसे करके इन्हों मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहा जाता। हम कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है भी सर आ जड़ियाँ मूवमेंट्स आ इन्हों की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, शायद मैं पहला भी कहा होगा भी ये तो एवं ही होंगे, ओरिजिनल वालियां की तो आपको लोड़ ही नहीं, क्यों वेरिएंस देखो की होंगे। ये तो सैकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, ओरिजिनल कितने है
μ2 ਡੈਸ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ μ2 ਡੈਸ਼ ਦਾ। μ3 ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੋਸਿਸ ਚ ਯਾਦ ਆ 32 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਕਿਊਨੈਸ ਚ, ਸੌਰੀ 23 32, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ μ3 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ μ3 ਡੈਸ਼। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ μ3 ਡੈਸ਼ μ3 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, μ3 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ μ2 ਆਹ ਵਾਲਾ μ2 ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ μ1 ਡੈਸ਼ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। μ2 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨ, μ1 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨ ਤੇ μ2 ਕੱਢਿਆ ਲੈਣ। μ3 ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ, μ4 ਵੀ ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਕਿਊਨੈਸ, ਕਰਤੋਸਿਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ -h ਤੋਂ h ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋਗੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ -h ਤੋਂ h ਇਹ ਆ ਵੈਲਿਊ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕੋਈ 3 ਚੱਕ ਕੇ ਭਰਤੀ, ਇੱਥੇ 3 ਭਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ -h ਤੇ h -infinity ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਭਰ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ -infinity ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਤਾ, ਲਓ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਟੀ ਦਾ ਮੋਡ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪੇ ਟੀ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਗਈ, -1 ਤੋਂ 1, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੈਕੰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ ਲਓ, 1 + t + t² + t³ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 + 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ t ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ t², 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ t³, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ μr ਡੈਸ਼ ਕੀ ਆ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ t ਦੀ r ਬਾਈ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੇ μ1 ਡੈਸ਼ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ t ਬਾਈ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। μ2 ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, t² ਬਾਈ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਤੇ μ3 ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, t³ ਬਾਈ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਓਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸੋ μ2 ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, μ2 ਡੈਸ਼ -μ1 ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਵੇਰੀਐਂਸ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੋਵੇ, μ2 ਡੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, x - 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ μ1 ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, x - 0, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x² ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਆ ਸੇਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਗਿਆ μ2, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ μ1 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 1। ਸੋ μ2 1 ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ μ3 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, μ4
ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਔਖਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ x ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ, ਆਏ ਦੇਖੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ 0 ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ओरिजिन ਤੇ ਅਬਾਊਟ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੀਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਊ ਪਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ e ਦੀ t ਇੱਥੇ ਵੀ x ਮਿਊ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ में कोई होगी 1 t x ਮਿਊ over 1 factorial t x ਮਿਊ ਦਾ ਸਕੁਅਰ over 2 factorial। ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, 1 ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ t x ਮਿਊ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ over 1 factorial ਵੀ ਹੋਈ ਆ, एक्सपेक्टेशन t x म्यू ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, 10 ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1, ਇੱਥੇ t ਓਵਰ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਮਿਊ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਿਊ ਮਤਲਬ ਮੀਨ, ਇੱਥੇ t ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਮਿਊ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, सेम रखी जाए। ਹੁਣ ਕੀ ਆਇਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਗਿਆ 1, ਆ ਗਿਆ t ਓਵਰ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਰਾਜੇ ਆ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ ਮਿਊ 1 ਹੈ, ਮਿਊ 1 ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ। ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ t ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕੰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਮਿਊ 2। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਪਰ ਔਖਾ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਕੀ ਆ, u ਆ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 + t + t ਸਕੁਅਰ + t ਕਿਊਬ ਆਪ ਸੋਨ ਇਹ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਾਓਗੇ, ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 1, 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੀਚੇ ਵੀ 2, 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੀਚੇ ਵੀ 3। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊ 1 ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਜਾਣਾ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਐਤਕੀ ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮਿਊ 2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਮਿਊ 3 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਆਫ ਸਕੂਨੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੀਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 10। ਜਦੋਂ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x, ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, x ਮਿਊ t, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ e ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ, ਇੱਥੇ 2 ਲਾ ਦੋ ਪੂਰੇ -1
आ दिता हुआ मोरे टूल आता है टी दी वैल्यूज फिर वही मॉड पा के लेस देन 1 इथे x माइनस म्यू टी तुसी ला लिया या टी x माइनस म्यू ला लिया ਇਹਦੀ वैल्यू यही ਹੁੰਦੀ है अगले स्टेप में पता की करो e tx e माइनस tu म्यू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ x ਨਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ origin ਸੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ e ਦੀ ਮਾਈਨਸ tu mu ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ origin ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਮੂਰੇ ਕੀ ਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ e ਦੀ ਮਾਈਨਸ t ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ म्यू ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਨ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੋ ਇੱਥੇ e ਦੀ ਮਾਈਨਸ t ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ 10 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਪਰ 2 1 ਮਾਈਨਸ t ਇਹਦੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ t ਦਾ ਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੋਲੋ t² / 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਦਾ t³ ਦੇ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਦਾ समझ लगी सौखा काम है अच्छा हम ये एक काम और कह रहे हैं कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कोई भी सीरीज होए ये मान लो सीरीज में इन्होंने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट t लिखा कहते हैं मान लो ये यार 1 t² बाय t ਦੀ 1 by 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਥੇ μ1 ਡੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ t² by 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ μ2 ਡੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ t³ by 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ μ3 ਡੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀ μr ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ t ਦੀ r by r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਿਆ इधर चलते इधर नहीं होंगे वो म्यू आर डैश है t r by r ये कहते ये कोएफिशिएंट मान लो कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੋਲ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿੱਧੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੋਲਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੋਲਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ खोलनी नहीं है मतलब मान लो आ ही आ गई 1 माइनस t मान लो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन t दी स्क्वायर प्लस t हां cos t आ खत्म करो के साथ cos t है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ cos t ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੱਭ ਦਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 + t / 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ μ1 ਡੈਸ਼ ਤੇ t² / 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ μ2 ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ t³ / 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ μ3 ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ कहता जे ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਕਿਹੜਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 0 ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ t ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1/1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ μ1 ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2t / 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ μ2 ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3t² / 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ μ3 ਡੈਸ਼ कहना ठीक है ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ μ1 ਡੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਕਰ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ t ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 0 ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0 ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0 ਬਚਿਆ
ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਚਿਆ ਕੀ μ1 ਡੈਸ਼ ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਭਰ ਦੋ ਤਾਂ ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੇਮ ਸੈਂਸ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਆ ਜ਼ੀਰੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਆਹ 2/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ μ2 ਡੈਸ਼, ਇਹਦਾ 6/t 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ μ3 ਡੈਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਚ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮੂਹਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਭਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਭਰੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ μ2 ਡੈਸ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਭਰੀਏ ਤਾਂ μ2 ਡੈਸ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ μ1 ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ t ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? r ਵਾਰ। t ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ r ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦੋ। μ r ਸੇਮ ਸੇਮ ਰੱਖੋ, r ਇੱਥੇ r ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ r ਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ t ਨੂੰ ਭਰ ਦੋ 0, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੇ μ r ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਫਾਰਮੂਲਾ rth ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਿਆ, ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਊਗਾ? μ1 ਡੈਸ਼, ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ -sin t, sin t, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ t ਨੂੰ 0 ਭਰ ਦੋ, sin t ਚ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 0, ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ 0। ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 0। ਇਸ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ μ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੈਸ਼ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੀ ਟੇਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ tr/r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇੱਥੇ tr/r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਆ? rth ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ? μ1 ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? rth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ? ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ t ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ 0 ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ rth ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ।